بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج عمران خان نے خیبر پختونخوا میں لوگوں سے حلف لیا ہے، اور یہ حلف شاید اس طرح کا حلف پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لیا گیا ہوگا۔ خاص طور پہ سیاسی لوگوں کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ حلف خاص طور پہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکلنے والوں کے لیے مر مٹنے کا حلف تھا، اور اس حلف کے اندر نہ صرف عمران خان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حلف اٹھایا، بلکہ لوگوں نے، وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پاکستان کی حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹنے تک کا حلف لیا، اور اس بات کا عہد کیا کہ ہم آخری دم تک پاکستان کی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑتے رہیں گے، تب جب تک کہ ہماری جان نہ چلی جائے ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، حقیقی آزادی کی یہ تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اب اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان ہی جانتے ہیں کہ آگے چل کے مارچ کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے حلف لیا ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اب بہت ہی مشکل حالات آنے والے ہیں، بہت ہی خطرناک حالات آنے والے ہیں، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہی عمران خان نے عوام سے مر مٹنے کا حلف لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، مجھے قتل کرنے کی پوری سازشیں کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس وقت ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے آخری راؤنڈ کھیلا جائے، اور عمران خان نے اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے یہ عہد لیا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ لانگ مارچ ہو گیا تو پاکستان میں امریکہ کا اثر و رسوخ بالکل ختم ہو جائے گا، اور پاکستان چائنا اور روس کی طرف چلا جائے گا پوری طرح سے، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تمام تعلقات اس حوالے سے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح کے پہلے تعلقات تھے وہ تعلقات دوبارہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے نہیں رہیں گے۔ نواز شریف کو لانے کی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں، بلکہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور عمران خان کے خلاف نواز شریف کو اتارنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ میری بریت، مجھے جو پاسپورٹ واپس ملا، میرے اوپر سے جو مقدمات ختم ہوئے وہ نیب کے پرانے قانون کے تحت ختم ہوئے۔ مریم صاحبہ، اگر یہ پرانے قانون کے تحت ختم ہوئے ہیں تو نجم سیٹھی کو 3 مہینے پہلے کس نے کان میں آ کے کہا تھا کہ نیب کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے، اسحاق ڈار بھی واپس آ جائے گا، مریم نواز کو پاسپورٹ مل جائے گا، اور نواز شریف بھی واپس آ جائے گا گنگا نہا کے۔ اگر یہ نیب کے پرانے قانون کے تحت ہوا ہے تو پھر اس وقت کیوں نہیں ہوا جب عمران خان کی حکومت تھی؟ پھر اس وقت کیوں نہیں ہوا جب آپ نیب کے چکر پہ چکر لگا رہی تھیں؟ اگر یہ اسی طرح ہونا تھا تو پھر اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ لیکن نہیں، نجم سیٹھی کو کسی نے ایسے ہی نہیں بولا تھا، یہ ساری دنیا جانتی تھی کہ آپ کو ریلیف ملنے والا ہے، اور وہ ریلیف نیب کے قوانین کو بدلنے کے بعد ملا۔ اسحاق ڈار کے جو کیسز ختم ہوئے نیب کے قوانین بدلنے کے بعد ختم ہوئے۔ نواز شریف اگر پگوڑا واپس آئے گا تو اسی وجہ سے آئے گا کہ نیب کے قوانین بدل دیے گئے ہیں۔ اور شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ایف آئی اے کا وہ آفیسر کس نے قتل کیا؟
मकसूद चपड़ासी को किसने कत्ल किया, बाकी जो 3 गवाह थे उनको किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। अगर ये इतना ही सादा है, आप समझते हैं कि लोग पागल हैं, आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं, आपकी बातों को नहीं समझते, आप जो कहेंगे वो हदीस समझ के मान लेंगे, तो वो वक्त गुजर चुका। वो खोते, आपके पटवारी, आपके फॉलोअर खत्म हो चुके। अब जो रह गए हैं उनका कोई रोल बाकी नहीं है। अब उनका शुमार आटे में नमक के बराबर है। आप लोगों ने आते ही इक्तदार में जो जो कुछ किया, जिस तरह से फाइलें चोरी करवाई, फाइलों से तमाम गवाह खान को देख के उनको कत्ल करवाया, FIA के ऑफिसर्स को कत्ल करवाया, आप क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं? लोग समझ लेंगे कि आपके तमाम गुनाह माफ हो चुके हैं। सब जानते हैं ये कौन करवा रहा है, सब जानते हैं क्या मनवा को आपको लाया जा रहा है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर का ये जो कानून पास हुआ है ये किसकी बदौलत हुआ है और किसके बदले हुआ है। पूरी पाकिस्तानी कौम पागल नहीं है, सब जानते हैं कि आपने ये सब कैसे किया और ये सब कैसे हो रहा है। इमरान खान पर फौज के खिलाफ भौंकने के इल्जाम लगाने वाली औरत हारून रशीद ने सही कहा था कि ये कलेजा चबाने वाली औरत है। मैं समझता हूं कि ये कलेजा चबाने वाली नहीं बल्कि सपनी है, वो सपनी जो अपने बच्चों को खा जाती है, ये इस तरह की औरत है। और ये इमरान खान पे इल्जाम लगा रही है कि वो फौज के ऊपर बोलता है। तुम अपने बाप उस भगोड़े से पूछो जो वहां बैठ के बाजुए को सीधी सीधी धमकियां देता था, जनरल फैज को सीधी सीधी धमकियां देता था। जब वो बोलता था तो वो क्या तारीफें कर रहा था। इमरान खान ने कौन सी ऐसी बात की, इमरान खान ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा। और अब आप लोगों को वो बुरा लग रहा है। जब आप लोग भौंक रहे थे तब ठीक था, अब वो बोल रहा है आप फौज के सगे हो गए, आपके तमाम केसेस माफ हो गए, आप तमाम केसेस से बरी हो गए, आपको पासपोर्ट मिल गया, आपका अब्बा वापस आ रहा है वो भगोड़ा शेर, और अब आपको फौज अच्छी लग रही है। आवाम के साथ जो कुछ आपने खिलवाड़ किया है, आवाम के साथ जिस तरह का आपने मजाक किया है, अपनी सियासत के लिए जिस तरह के महंगाई का बोझ आवाम पे डाला है, अब आवाम आपसे निपटेगी और अब आवाम आपसे पूछेगी। अब ये फौज भी शायद आपको ना बचा सके, क्योंकि अगर ये मार्च शुरू हो गया तो आपका कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह ने एक दफा फिर गीदड़ बबकी फेंकी है और कहा है कि इमरान खान तू आ इस्लामाबाद, यहाँ मैं तुम्हारे इलाज के लिए बैठा हूँ और 30,000 पुलिस और FC के जवान यहाँ होंगे और फौज के जवान भी आएंगे। बाजवा साहब, अगर आप फौज को अवाम को मारने के लिए उतारेंगे तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि अब अवाम जो है वो उसके दिलों में फौज के बारे में क्या कुछ है आप अच्छी तरह जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन गलत बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। लिहाजा जो आपको गलत लगता है वो गलत होता है और जो सही लगता है वो सही होता है, तो आप उस तक पहुंच भी जाते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, आपको पता है कि अवाम के दिलों में इस वक्त फौज के लिए कितनी मोहब्बत है। तो अगर फौज को सामने खड़ा करेंगे अवाम के तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया है कि गुलाम बन के और आप लोगों की अय्याशियों के लिए अगर हमने जिंदा रहना है, इस जिंदगी से बेहतर है कि फिर मर के और लड़ के आज़ादी हासिल करने की कोशिश की जाए। और आवाम अब इसका हलफ उठा चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आइंदा वीडियो में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।